As last class already we discussed there are two formulas as the section formula. The point of cut each other internally and externally, right? Yes, the last class already we completed the proof of section formula internally and externally. So what is the formula for the internally? The point is cut each other internally. Then the line of x1, y1 and x2, y2, there are 2 points of the line x1, y1 and x2, y2 at any point of P cut each other internally in the ratio of L tends to M. Therefore, what is the points? What is the formula for the internally point? So, P is equal to Lx2 plus Mx1 divided by L plus M, comma Ly2 plus My1 divided by L plus M. This is the point of cut each other internally. So, ಇದನ್ನ externally ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ? It's a minus Lx2 minus Lx1 Mx1 divided by L minus M, Ly2 minus My1 divided by L minus M. Yes, so there are 2 points. Another formula I discuss the midpoint formula. So what is the midpoint formula? So x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. Write down next formula, centroid formula ante ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. So third formula, centroid formula. Centroid formula. So direct without proof centroid formula ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? So direct ನೋಡ್ಬಿಡ್ರಿ. So if the any triangle, so if the A B C, so A of x1 y1 and B of x2 y2, then C of x3 y3, there are any 3 points on the triangle. It is also coordinate system of a plane. Then the centroid become exactly all the sides is cut each other exactly middle. So andre enaguttri AP AQ and the PQ and CR correct agi nodri. So therefore the centroid formula, we find the centroid formula. What is mean by centroid formula? So if ABC are the any triangle of the sides, so therefore equal to, and the angle of A equal to, the point of A equal to x1 y1 and the point of B equal to x2 y2 and the point of C equal to x3 y3, then cut each other exactly middle. So exactly middle alag ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? This is the midpoint formula ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೈತಿ? So ಇಲ್ಲಿ ಇದು x1 plus x2 by 2 ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. So and this point x2 plus x3 by 2. So and this point x1 plus x3 by 2. So finally and it is taken as G. As the centroid formula. So hagadre G is equal to barkonbitrappa, the formula become x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. So this is the centroid formula to find the point of G. So all the sides is intersect at the point of G. This is the centroid of the triangle ante karitiri. So Z is equal to, without proof, x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3. Clear? Yes, ತಿಳಿತ್ರಿದ? ಓಕೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು ನಾವು? ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ 2, ಇಂಟರ್ನಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the midpoint formula and centroid formula. Yes or no? Hello? ತಿಳಿದ್ರಿ 3 ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2 ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. one or two problems on also discuss. Write down the first formula, that is the problem. ಬರೆದ್ಬಿಡು. Find the points. Find the point. Find the point. Find the point. Find the points. If the line of AB, find the points. If the line of AB, so A of 1 comma 3 and B of 2 comma 4.
A of 1 comma 3 and B of 2 comma 4 cuts each other internally at the ratio of 1:3. At the ratio of 1:3. At the ratio of 1:3. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀ? As the section formula, as the line. So this is the one line, AB is the line, then any point of P is cut each other internally. What is the ratio? 1:3. ಹಾಗಾದ್ರೆ P ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ನೀನು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು, what is the formula for the cuts? The line should be cuts each other internally. What is the formula? P is equal to LX2 plus MX1 divided by L plus M, comma Ly2 plus My1 divided by L plus M. Clear? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಅಂತೀರಿ? x1 y1 and x2 y2, then the ratio r lm. ಓದೋಯ್ತು, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ therefore ಹಾಗಾದ್ರೆ LX2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? L ಅಂದ್ರ 1, x2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ 2, ಪ್ಲಸ್ M ಅಂದ್ರೆ ಏನು 3, x1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ 1, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L ಪ್ಲಸ್ M ಅಂದ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 3, ಕಾಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Ly2. ಸೊ Ly2 ಅಂದ್ರ 1 comma 4, ಸೊ My1 ಅಂದ್ರ 3 comma 3, ಸೊ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ 3. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ 2 plus 1 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 divided by 4, comma 4 plus 1 is 4, 4 plus 9, so 4 plus 9 13, 13 by 4. So these are the points of the line should be cuts each other internally in the ratio of 1:3. So this is the point, 6 by 4, comma 13 by 4. Clear? ತಿಳಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಆಲ್ರೆಡಿ 10th ಮಾಡಿ ಬಂದಿರಿ ನೀವು. ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಬರ್ಕೊಡಿರ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್? ನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. Find the points of the line if A of minus 3 comma 2 and B of 4 comma minus 5. So A of minus 3 comma 2 and B of 4 comma minus 5 cuts each other internally at the ratio of 1:2:3. At the ratio of 2:3. ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಮಾಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. x1 y1 x2 y2, then the ratio of L:m. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ of the line A of minus 4 comma 3 and B of 7 comma minus 2. Find the points of the line A of minus 4 comma 3 and B of 7 comma 2 or 7 comma minus 2 cuts each other externally at the ratio of 2:4. At the ratio of 2:4. ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದನ್ನು? ನೋಡ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಸೇಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ x1 y1 x2 y2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ L:m. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the external formula? The point of P cuts each other and the line of AB
in externally, therefore what is the formula? Henry formula LX2 minus MX1 divided by L minus M, LY2 minus MY1 divided by L minus M. Therefore the point of P equal to LX2 ಅಂದ್ರೆ direct ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. So 2 into what do you mean by x2? 7 minus mx1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ 4 into minus 4 whole divided by L minus M. So 2 minus 4 comma LY2. So 2 into minus 2 comma minus MY1. So 4 into 3 whole divided by so 2 minus 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore the point of P equal to direct ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ 7 into 2 14. So minus of minus plus ಅಂದ್ರೆ 14 plus 4 into 4 is 16. 14 plus 16 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ 30 divided by minus 2. 2 minus 4 is minus 2 comma next. So 2 into minus 2 is 2 into minus 2 become minus 4. minus 4 minus 12 ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ 2 into minus 2 minus 4 minus 4 3 into 2 is 12 minus 4 minus 12 is nothing but minus 16 divided by so minus 2 and this point can be written as direct ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು 30 divided by minus 2 ಅಂದ್ರ minus 15. so minus 16 by minus 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ plus 8. so this is the point of cuts each other externally at the line of A of minus 4 comma 3 and B of 7 comma minus 2. Clear? Yes. ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಐತಿ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ನೀನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 1,3 and 7,2 or 7,4 at the ratio of externally at the ratio of minus 5,6. at the ratio of minus 5:6. externally ಅದನ್ನ ಏನ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. find the points of the line cuts each other externally at the ratio of minus 5,6. minus 5,6 ದೊಳಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೇಡ. 5,6 ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 5,6. ಸರ್ ಅವು ಬಂದು minus 5,6 clear ತಿಳಿತ್ರಿ. yes. so write on next one. Write on next one. If A of 7,9 if A of 7,9 and B of minus 4,2 A of 7,9 and B of minus 4,2 then find midpoint formula of the line. Points ಹೇಳ್ರಿ, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? what is the points? 7,9 another point minus 4,2 then find the midpoint of the line. so ಇದೊಂದು ಲೈನ್ ಇದು. this is the A of and the B of the line. there are the points of the line. then it's a x1 y1 and x2 y2. so therefore find the midpoint formula. apply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಮುಗಿದೋತು. m is equal to ಏನ್ರಿ x1 plus x2 by 2 7 minus 4 by 2 comma so 9 plus 2 by 2. so therefore m equal to so 3 by 2 comma 11 by move it. It's a simple problem. Clear? ತಿಳಿತಾ? ಬರ್ಕೊಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.
yes, find the midpoint of the line, midpoint of the line if the point of A equal to 3 comma minus 2 and the point of B equal to minus 1 comma 2. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 comma minus 2 and minus 1 comma 2. Find the midpoint formula. Sorry, a minus 1 comma 2 ಐತಲ್ಲ, minus 1 comma minus 2 ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, become 0 ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ 0 ಬೇಡ, minus 1 comma minus 2, the second point. The first point is 3 comma minus 2 and the second point is minus 1 comma 2, minus 2. Right, or next one. Find the coordinate. Find the coordinate of the vertices of the triangle. Find the coordinate of the vertices of the triangle. Vertices of the triangle given by the midpoints. Given by the midpoints, the sides are. Then the sides are. Write down. 4 comma minus 1, 4 comma minus 1, 7 comma 9 and 4 comma 11. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Find the coordinate of the vertices of the midpoint, the centroid formula. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಡಲ್, the midpoint of the triangle G. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ, x1 y1, x2 y2, x3 y3. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the centroid formula? G is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore G is equal to x1 plus x2 plus x3 ಅಂದ್ರ 4 plus 7 plus 4 ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? 15 divided by 3. next y1 plus y2 plus y3 minus 1 plus 9 plus 11 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ? minus 1 plus 9, it is the 8 plus 11 andra 19 by 3. So this is the midpoint of this triangle of the vertices andre centroid formula. ಏನ್ ಡೌಟ್ ಐತಿ? ಓಕೆ. ಸೊ ತಿಳಿದು ಇವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇವೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ಪ್ರೂಫ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತೂ ಪ್ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ form of the centroid formula or the section formula internally and externally is the very very important proof. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. okay, yes. so write down the next concept. so ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದೊಂದು ಆರು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಬಂದೇವೆ ನಾವು? ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದು stood up to only for the 10th syllabus. ಇನ್ನ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಟಾಸಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಐತಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅದೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್.
ಇದೊಂದು ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, find the area of triangle, find the area of triangle using the vertices of A of x1 y1, B of x2 y2 and C of x3 y3. So you move in vertices, then find the area of triangle. ಸ್ವಲ್ಪ important ಐತಿ, ಮುಂದೆ ನೋಡು. Let us consider a coordinate system of a plane x-axis. So this is y, x dash, then y dash. So if taken as any triangle, correct or not? Any triangle is a triangle. So therefore, this is the point of A of x1 y1, and this is the point of B of x2 y2, and this is the point of C of x3 y3 of the triangle. ನಿನಗೇನು ಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಟಾಸಸ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನೀನೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಿ? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆತ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೆತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, ಹೌದ್ರಿ? ಆದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಟಾಸಸ್, ವರ್ಟಾಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರ ತಿಳಿಯತೈತಿ? ಹಲೋ, ಎಸ್, ನೀವು 10th ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ? ದ ಫೈಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಸೊ ಎಲ್ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಟಾಸಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಟಾಸಸ್. ವರ್ಟಾಸಸ್ ಗೊತ್ತದ x1 y1 x2 y2 and x3 y3 of any three vertices. Then how to find the area of triangle? So bari one line bari. Let us consider coordinate system of a plane. Let us consider coordinate system of a plane. Let us consider coordinate system of a plane. Then ABC are the triangle. ABC ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ? ABC are the triangle. ABC are the triangle at the vertices of A of x1 y1, comma B of x2 y2 and C of x3 y3. A of x1 y1, B of x2 y2 and C of x3 y3. That is the vertices of the triangle. Look at here, continue. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕತ್ತೀರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ಮುಂದೊಂದು 3 ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇಫ್ ಎ ಎಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್, ಬಿ ಎಂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಸ್. ಸೊ 3 ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಎಲ್, ಬಿ ಎಂ ಅಂಡ್ Cn perpendicular to x axis. Then the line draw the lines of AL, BM and Cn perpendicular to x axis. So ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನಗಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್, therefore only you find the area of triangle. ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಕು, ಎ ಬಿ ಸಿ ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. therefore ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೀ ಕಂಡಿಡಕತ್ತಿದ್ದಿದೆ ಮುಂದ್ ನೋಡು. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬೇಕಾದ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು 3 ಟ್ರೆಪೇಜಿಯಂ ಅದ. ಟ್ರೆಪೇಜಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮಗ? ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟ್ರೆಪೇಜಿಯಂ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಒಂದು ಎ ಬಿ ಎಂ ಎಲ್ ಇಲ್ಲದ ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಎಂ ಎಲ್ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ therefore equal to area of trapezium. So AB ML, next plus
look at here, this area, the total area, and the second area of trapezium ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ALNC plus so area of trapezium ಯಾವುದದು ALNC. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ABML ದಟ್ ಈ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ALNC ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಯ್ತು ಇದು. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಸಿಕ್ತು ನಿನಗ. ಹೌದು, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, BMNC ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಪೆಜಿಯಂ ಯಾವ್ದ್ರಿ ಅದು, ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಪೆಜಿಯಂ ಸೊ ಯಾವ್ದು BMNC. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡು. therefore is it the diagram, first area of the trapezium ABML. ಸೊ ಈ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ತು ನಿನಗೆ ಹಾಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ALNC ಈ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಈ ಏರಿಯಾ ತೆಗೆದು ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಿನಗೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ABC ಅಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌದ್ರಿ? ಹಲೋ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀಟಾಗಿ. ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC is equal to ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಪೆಜಿಯಂ ABML ಪ್ಲಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಪೆಜಿಯಂ ALNC ಮೈನಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಪೆಜಿಯಂ BMNC. ಹಾಗಾದ್ರೆ what is the formula for the area of trapezium? 1/2 into base into sum of parallel sides. Yes. So look at here, the area of trapezium is equal to 1/2 into base into sum of two parallel sides. ಹಂಗಂದ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀತಿ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಮೊದಲಿಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಪೆಜಿಯಂ ಏನೈತ್ರಿ, ABML ಅದ, ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ABML. ಇದ್ರೊಳಗ 1/2 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ, BM ಮತ್ತು AL ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರ 1/2 ಇಂಟು BM ಪ್ಲಸ್ AL ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ML. ತಿಳಿತಾ ಇದ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಪೆಜಿಯಂ 1/2 into the sum of two parallel sides. So AL plus CN into LN because of the base. Next minus third one 1/2 into third one yaudri BMNC. What is the sum of parallel sides? BM plus NC into what is the base? N, sorry, L alla N. Theta, the 1/2 into sum of two parallel sides into base. So next ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ therefore area of triangle. So 1/2 ಹೊರಗೆ ತಗೋಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಟೋಟಲ್ ಮೂರರೊಳಗೂ 1/2 ಕಾಮನ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ 1/2. ಮುಂದ what do you mean by BM? ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ಲೋರು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಲೆಂತ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಸೊ ಇದು ಒರಿಜಿನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ x2 y2 ಇದ್ರೆ what is the length of OM? This is x2. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ x1 y1 ಅಂತಂದ್ರ this is the length of x1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ x3. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಪ್ಪಾ ಇದು y2 and this length should be y1 and this length equal to. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡು, 1/2 ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ BM ಅಂದ್ರೆ ಏನು, y2 ಪ್ಲಸ್ AL ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಮ್ಮ, AL ಅಂದ್ರ y1 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ML. ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ML ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡು. ಈ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು. ML ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, OL ಮೈನಸ್ OM ಅಲ್ಲ. ಸೊ ML ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು OL ಮೈನಸ್ OM. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ OL? x1 ಮೈನಸ್ x2. ತಿಳಿತಾ ಎಷ್ಟು? ತಿಳಿತ್ರಿ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 1/2 ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ AL? AL ಅಂದ್ರೆ ಏನು? AL ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y1 ಪ್ಲಸ್ CN ಅಂದ್ರ
y3 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ln ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ln ಅಂದ್ರೆ ಏನು on ಮೈನಸ್ OL ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನೋಡು ಫಿಗರ್ ನೋಡು on ಮೈನಸ್ OL ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ on x3 ಮೈನಸ್ x1 ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 1/2 ಅಂತ 1/2 ನೋಡ್ರಿ ತಗೊಂಡಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ bm ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಮ್ಮ y2 ಪ್ಲಸ್ nc ಅಂದ್ರ y3 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ mn ಇಲ್ಲದ ನೋಡಿ mn ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ on ಮೈನಸ್ om ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ om ಈಕ್ವಲ್ ಟು x3 ಮೈನಸ್ ತಿಳಿತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಬರ್ಕೋ ಇಷ್ಟು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ therefore 1/2 ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಲುಕ್ at here ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ y2 ಇಂಟು x1 ಅಂದ್ರ x1 y2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ x2 ಅಂದ್ರ ಮೈನಸ್ x2 y2 ತಿಳಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊದಲು y2 ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಮೇಲೆ y1 ಇಂದ y1 ಇಂಟು x1 ಅಂದ್ರ ಪ್ಲಸ್ x1 y1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ x2 ಅಂದ್ರ ಮೈನಸ್ y1 ಇಂಟು x2 ತಿಳಿತಾ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ಲೆ ಸೊ y2 ಇಂಟು x1 ಅಂದ್ರೆ xy2 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ y1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ x2 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ x2 y2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y1 ಇಂಟು x1 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ x1 y1 ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ y1 ಇಂಟು x2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ y1 ಇಂಟು x3 y1 x3 ಅಥವಾ x3 y1 ಮೊದಲು x3 ಬರ್ಕೋ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ x3 y1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ x1 ಅಂದ್ರ ಮೈನಸ್ x1 y1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ y3 ಇಂಟು x3 ಅಂದ್ರ ಪ್ಲಸ್ x3 y3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y3 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ x1 ಅಂದ್ರ ಮೈನಸ್ x1 y3 ತಿಳಿತಾ ಇಷ್ಟ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಐತಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y2 ಇಂಟು x3 ಅಂದ್ರ x3 y2 ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y2 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ x2 ಅಂದ್ರ ಮೈನಸ್ x2 y2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y3 ಇಂಟು x3 ಅಂದ್ರ ಪ್ಲಸ್ x3 y3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y3 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ x2 ಅಂದ್ರ ಮೈನಸ್ x2 y3 ತಿಳಿತಾ ಹಲೋ ಎಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಮೈನಸ್ ನ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ವಾ ಸರ್ ನೋ ಎಸ್ ಬರ್ಕೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ತಿಳಿತ್ರಿ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೋರಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ಇವೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ therefore the area of triangle 1/2 into bracket of so separate the terms of x1 x2 x3 ಮೊದಲಿಗೆ x1 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ x1 ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ x1 ಇರಬೇಕು 1 ಟರ್ಮ್ 2 ಟರ್ಮ್ ಸೊ 3 and 4 x1 ಅವು ನಾಲ್ಕೇ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವು ಇಲ್ಲ x1 ಸೊ ಅವನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋ x1 ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋ ಸೊ x1 y2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ x1 y1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ x1 y1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ x1 y3 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ತಿಳಿತ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ x1 ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೋ ಆಮೇಲೆ x2 ಇದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡು ಸೊ x2 ಟರ್ಮ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೋತಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ x2 y2 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಳಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ x2 y2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದಲ್ಲ ಮೈನಸ್ x2 y1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಲೆ ಇಲ್ಲದ ನೋಡು ಪ್ಲಸ್ x2 y2 ಫೈನಲಿ ಪ್ಲಸ್ x2 y3 ಫಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕು ಇವು ನಾಲ್ಕು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು x3 ಎಲ್ಲದ ನೋಡು ಸೊ ಇಲ್ಲದ ನೋಡಪ್ಪ ಪ್ಲಸ್ x3 y1
ಹಾ ಪ್ಲಸ್ x3y3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ x3y2 ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ x3y3 ತಿಳಿತ್ರಿ ಸಾರ್ನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡು ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ x1y1 ಮೈನಸ್ x1y1 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ x1 ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವ y1 ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ x3 ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮೈನಸ್ x2y2 ಪ್ಲಸ್ x2y2 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ x3y3 ಮೈನಸ್ x3y3 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ therefore 1/2 into the graph remaining two terms ಇಲ್ಲಿ x1 y2 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ x1 y3 ಐತಿ ಸೊ x1 is take common remaining go y2 minus y3 ಅಲ್ಲ ಸರ್ ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ x2 y3 ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ x2 y1 ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ x2 ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ y3 ಮೈನಸ್ y1 ಸೊ ಇವೆರಡರೊಳಗ x2 ಕಾಮನ್ ತಕೋ ರಿಮೈನಿಂಗ್ y3 ಮೈನಸ್ y1 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ x3 ಕಾಮನ್ ತಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅದಾವ x3 ಕಾಮನ್ ತಕೊಂಡ್ರ y1 ಮೈನಸ್ y2 ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು so x1 y1 x2 y2 x3 y3 are the any vertices so ಹೆಂಗ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ x1 y1 x2 y2 x3 y3 equal to area of triangle ಹೆಂಗ ನೆನಪಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ x1 into bracket of y2 minus y3 ಐತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x1 ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y2 minus y3 plus x2 into bracket of y3 minus y1 plus x3 into bracket of y1 minus y2 ಅದಾವ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ x1 ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ y2 minus y3 x2 ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ y3 minus y1 plus x3 ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ y1 minus y2 ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಲೋ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ರಿ ಓಕೆ ನೀವು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್